Okay, good morning, all of you. So, today we are going to discuss the phase and phase difference of an alternating quantity. So, it's my request to all, please have attention here. And let me declare that the another one thing, once this phase and phase difference and the phasor representation is over, then these concepts are very helpful, very important to understand the further concept is there. So it's my request to you all to give that 100% attention here to understand the concept here. Now first we have to discuss what is mean by the phase of an alternating quantity. What is that phase? This word we have to discuss. Suppose, let me consider that this is a one sine waveform which represents an equation of alternating quantity. As you know that this sine waveform, it starts from our reference point, and that reference point is t is equal to 0. This is our reference point is there. So here I can write t is equal to 0. This is our reference point. When I can write that equation, suppose I write here V is equal to Vm sine theta or sine omega t, or better way I can write here omega t, so you can consider here omega t here, sine omega t. So as you know that this is a one standard equation, and what this equation represents, what is the meaning of that equation? There are total five meanings I have already discussed in the previous session is that. It means that the waveform of this equation is always starts from t is equal to 0 and increasing thereafter. Get it my point? So this is the meaning, first meaning of this standard equation V is equal to Vm sine theta or omega t is there. Now as we know that at pi by 2 radian, at pi by 2 radian, here I can write pi by 2 radian, we will have that the positive maximum value. Now here I have written that Im, so you can consider that I is equal to Im sine theta or sine omega t. This is the equation. So as we know that when the waveform, it starts from t is equal to 0 and increasing thereafter, so at pi by 2 radian or 90 degree, the waveform will attain its positive maximum value, so that pi by 2 radian, pi by 2 radian or 90 degree is called as phase of positive maximum value. बघा मी काय म्हणतोय ते व्यवस्थित काळजीपूर्वक ऐका, एकदम स्लोली ऐका. When the waveform is starts from our reference point, that is t is equal to 0 and increasing thereafter, definitely at pi by 2 radian or 90 degree, the waveform will attain its positive maximum value, so that pi by 2 radian or 90 degree is known as phase of a positive maximum value is that. Similarly, if you consider, so now here you can say that the phase of a positive maximum value is equal to pi by 2 radian or 90 degree. This is called as a phase. Then another one thing, as you know that when the waveform is starts from reference point and the reference point is a t is equal to 0 at 3 pi by 2 radian or 270 degree, we know that the waveform will attain a negative maximum value, so that the phase of a negative maximum value is nothing but 3 pi by 2 or a 270 degree.
because from the reference point the waveform will attain its negative maximum value completely at a 3 by 2 radian or say 270 degree. That's why it is known as a phase of a negative maximum value is there. So that phase of a negative maximum value is equal to 3 pi by 2 radian or 270 degree here. मग आता तुम्हाला फेज म्हणजे काय नेमकं लक्षात आलं असेल की फेज इज नथिंग बट व्हेन वी स्टार्ट टू मेजर द टाइम और सायकल और इट इज द फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ अ सायकल through which the waveform will advance from the selected zero reference position, that is called as a phase of an alternating quantity. म्हणून तर आपण पॉझिटिव्ह मॅक्सिममचा फेज काय म्हणतोय पाय बाय 2 रेडियन, कारण वेवफॉर्म ज्यावेळेस टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होईल त्यावेळेस पाय बाय 2 रेडियन येणार आहे, 90 डिग्री येणार आहे आणि त्या 90 डिग्रीला पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम ही मिळणारच आहे, म्हणून त्याला फेज म्हणलेलं आहे. तसंच टी इज इक्वल टू 0 पासून वेवफॉर्म स्टार्ट झाली तर 3 पाय बाय 2 रेडियनला किंवा 270 डिग्रीला आपल्याला निगेटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही मिळणार आहे, फिक्स आहे. म्हणून फेज ऑफ अ निगेटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज अ 3 पाय बाय 2 रेडियन और 270 डिग्री. Similarly, if you see that zero values occurring along the timeline at t is equal to 0 or at pi radian or at 2 pi radian, that is called as a phase of that alternating wave. म्हणजे एका पर्टिक्युलर सायकलशी किंवा एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियडला ती व्हॅल्यू आपल्याला फिक्स मिळणार आहे, तर त्या टाइम पिरियडला किंवा त्या सायकलला आपण काय म्हणणार आहोत, फेज ऑफ दॅट व्हॅल्यू ऑफ दॅट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज दॅट. So you can read that definition and try to understand. The phase of an alternating quantity is defined as divisional part of a cycle. Cycle म्हणजे काय की जे म्हणतोय आपण की at quarter of cycle म्हणजे काय pi by 2 radian or 90 degree. At half of cycle pi radian or 180 degree. So I say that it's a divisional part of a cycle through which quantity moves forward from selected origin, and selected origin is what? This is our reference point is there. So from this reference point at pi by 2 radian positive maximum value, pi radian 0 value, 3 pi by 2 radian negative maximum value, and 2 pi radian 0 value. That's why these part of a cycle, this is called as a part of cycle. किंवा आपण त्याला असं पण म्हणू शकतो at t capital T by 4 second, this is called as a part of a time period, part of a time period. This is also known as the phase of a positive maximum value is there. अर्थ लक्षात आला का बघा? What is mean by exact mean by that phase of that alternating quantity? Is there any doubt? Is there any confusion? Get it this point? What is mean by that phase? Yes or no? Yes, sir. Okay. So once again, please concentrate. When we want to say that the phase, so we always consider our first point is a selected 0 position, reference point t is equal to 0 point. And from that point, for t is equal or t by 4 second or pi by 2 radian or 90 degree, we know that we have that the fixed value of that alternating quantity, and that is nothing but positive maximum value. That's why these are three is nothing but the phase of a positive maximum value is that. This is my point is that. And now that another point is that the phase difference. Another point is that the phase difference. Let me take that one slide here. Now, as you know that the phase means what, and now the second point, which is nothing but what? It's a phase difference. Now try to understand what is mean by the phase difference here. It is represented with phi.
Now, till now, whatever the equations we decided, suppose, or whatever the equations we studied, these equations are in standard format. It means that V is equal to Vm sine omega t, or I is equal to Im sine omega t. हे आपण आतापर्यंत जे इक्वेशन बघितले हे फक्त स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्येच बघितले. आणि ज्यावेळेस आपल्याला माहित आहे की ज्यावेळेस इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये असेल त्यावेळेस त्या इक्वेशनची वेव्हफॉर्म ही कायम ही टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होणार आहे, त्याच्यानंतर ती इन्क्रीज होणार आहे आणि ती वेव्हफॉर्म इन बिटवीन 0 to 2π कंप्लीट होणार आहे. हा याचा मिनिंग आहे. परंतु it is not the case like that every waveform will starts from t is equal to 0. reference point पासूनच प्रत्येक waveform ही start होईल. This is not the case like that in that AC circuit is there. It means that the cases it may be like that some waveform will starts before the reference point or some waveform will starts after the reference point. Get it my point? It means that if I want to show that here I can show, as I say that this is our reference point. So this waveform, I say that this is the first waveform. It starts from the reference point. But this is not the case. Every time that waveform will start from the selected 0 reference point. What I say that the some waveform may start before the selected 0 reference point. Now see that this is the waveform. Get it my point? If you see the starting point of this waveform, if you see the starting point of this waveform is started before a reference point. जो काय आपला रेफरन्स पॉइंट आहे त्याच्या अगोदरच ती वेव्हफॉर्म स्टार्ट झालेली आहे. मग त्याच्या पूर्वीच वेव्हफॉर्म स्टार्ट झाली हे कशामुळे म्हणतो? कारण ज्यावेळेस आपण सिलेक्टेड 0 रेफरन्स पॉइंट घेतलेला आहे त्यावेळेस त्या वेव्हफॉर्मला त्यानं अगोदर स्टार्ट होऊन त्या वेव्हफॉर्मनं काहीतरी व्हॅल्यू घेतलेली आहे, म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे आपण? इट इज स्टार्टेड अर्लियर बिफोर द रेफरन्स पॉइंट इज देयर. And the case is like that the some waveform may started after the 0 point. म्हणजे याच्या नंतर स्टार्ट होतील काही वेव्हफॉर्म. लेट मी ट्राय टू टेक दॅट अनदर वन कलर हियर. Some waveform it may start after that 0 reference point is that. आता ही जर तुम्ही सेकंड वेव्हफॉर्म जर बघितली तर सेकंड वेव्हफॉर्मचा स्टार्टिंग पॉइंट हा रेफरन्स पॉइंटच्या अगोदर आहे, पूर्वी आहे. आणि आता जर ही थर्ड वेव्हफॉर्म जर तुम्ही बघितली तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट हा रेफरन्स पॉइंट नंतर आहे, कारण रेफरन्स पॉइंट पासून वेव्हफॉर्म स्टार्ट झाल्यानंतर त्याचा ओरिजिन येतोय थर्ड वेव्हफॉर्मचा. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट this second waveform which is shown in a red color, that waveform is started before the reference point. That's why this waveform is known as a leading waveform. This waveform is known as a leading waveform. लीड का म्हणतोय? कारण रेफरन्स पॉइंटच्या अगोदरच त्यानं वेव्हफॉर्म त्याची स्वतःची स्टार्ट केलेली आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणतोय आपण? It's a leading waveform. And the third waveform which is shown blue in color, I don't know whether it is visible blue color or not, but this third waveform, its starting point is after the reference point is there, so that this waveform is called as a lagging waveform. याच्यामध्ये काय कन्फ्युजन आहे का बघा? Is it that clear? What is mean by that leading waveform and what is mean by that lagging waveform? Yes or no? Yes sir. आता बघा, मला माहित आहे मी तुम्हाला कन्फ्यूज कुठं होणार आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे कन्फ्यूज मुलं होतात तो पॉइंट मी सांगतोय, म्हणजे तुम्ही तिथं त्या ठिकाणी कन्फ्यूज व्हायचं नाही. तर मुलांना काय वाटतं की हा आपला रेफरन्स पॉइंट आहे, बरोबर आहे. मग हा रेफरन्स पॉइंटच्या पुढे ही थर्ड वेव्हफॉर्म चालू झाली आहे म्हणजे ती लीडिंग आहे.
आणि ह्या रेफरन्स पॉईंटच्या पाठीमागं ही वेव्हफॉर्म सेकंड वेव्हफॉर्म चालू झाली आहे म्हणजे ती लॅगिंग आहे. हा त्यांचं कन्फ्युजन आहे. परंतु तसं कन्फ्युजन तसं होऊ द्यायचं नाही. तर पॉइंट काय आहे तो व्यवस्थित लक्षात घ्या. हा आपला रेफरन्स पॉइंट आहे. या रेफरन्स पॉइंट पासून पूर्वी म्हणजे रेफरन्स पॉइंट ज्यावेळेस कन्सिडर केला त्यावेळेस त्या वेव्हफॉर्मनं काहीतरी अँगल घेतलेला आहे म्हणजे ती फार पूर्वी चालू झालेली आहे. म्हणजे रेफरन्स पॉइंटच्या वेळेस त्याची काहीतरी व्हॅल्यू आहे म्हणून याला आपण म्हणणार आहोत लीडिंग वेव्हफॉर्म. याला काय म्हणणार आहोत आपण? लीडिंग वेव्हफॉर्म. आणि रेफरन्स पॉइंट ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी तिसऱ्या वेव्हफॉर्म ही चालूच झालेली नाहीये. ती वेव्हफॉर्म रेफरन्स पॉइंट पासून आपण तसंच पुढे गेलो तर त्याच्यानंतर ती वेव्हफॉर्म चालू होते म्हणजे ही ऍक्च्युली लेट चालू झालेली वेव्हफॉर्म आहे म्हणून याला काय म्हणणार आहोत आपण? लॅगिंग वेव्हफॉर्म म्हणणार आहोत. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. मग आता प्रश्न असा उरतो इथं की जी वेव्हफॉर्म ही रेफरन्स पॉइंट पासून चालू झालेली आहे त्या वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन म्हणजे हे अशा प्रकारचं आहे. त्या वेव्हफॉर्मचं सर इक्वेशन हे हा येस प्लीज. सर आपण ही लीडिंग आणि लॅगिंग ही टाइम वर ठरवतो का? ऑफकोर्स टाइम वरती ठरवतो, त्याच्या फेज अँगल वरती ठरवतो. गेट इट माय पॉइंट? आता तेच सांगणार आहे मी तुम्हाला. आतापर्यंत Yes, sir. फक्त मी तुम्हाला लीडिंग आणि लॅगिंग काय आहे ते कन्सेप्ट केलं. आता मी त्यात तुम्ही जो प्रश्न विचारलेला त्याच्याकडे येतोय मी. ठीक आहे. Yes, आता sir. जी वेव्हफॉर्म म्हणजे फर्स्ट वेव्हफॉर्म जर तुम्ही बघितलं तर ती रेफरन्स पॉइंट पासून चालू झालेली आहे आणि आपल्याला काय कन्सेप्ट माहिती आहे? जी वेव्हफॉर्म ही रेफरन्स पॉइंट पासून चालू होते त्या वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन हे या स्वरूपामध्ये असते, स्टँडर्ड इक्वेशन V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. आता जर दुसरी आणि तिसरी वेव्हफॉर्म जर बघितली तर ती रेफरन्स पॉइंट पासून चालू झालेली नाहीये. बरोबर आहे. मग ती जर रेफरन्स पॉइंट पासून चालू झालेली नाहीये तर त्याचं इक्वेशन कसं लिहिलं पाहिजे? गेट इट माय पॉइंट? आता जर तुम्ही बघितला तर दुसऱ्या वेव्हफॉर्मचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि आपला रेफरन्स पॉइंट यांच्यामध्ये काहीतरी अँगल आहे. म्हणजे दुसऱ्या वेव्हफॉर्मनं रेफरन्स पॉइंट वेळेस काहीतरी अँगल घेतलेला आहे म्हणजे त्याची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. व्हॅल्यू 0 नाहीये दुसऱ्या वेव्हफॉर्मची रेफरन्स पॉइंटला. त्याची व्हॅल्यू ही त्यानं पहा त्याच्या अगोदरच रेफरन्स पॉइंटच्या अगोदरच ती वेव्हफॉर्म चालू झालेली आहे आणि रेफरन्स पॉइंटला त्यानं काहीतरी व्हॅल्यू अटेंड केलेली आहे. मग त्या दोन स्टार्टिंग पॉइंट मधला जो काय डिफरन्स असेल तर त्या डिफरन्सला म्हणलं गेलेलं आहे फेज डिफरन्स आणि दॅट कॅन बी रिप्रेझेंट विथ अ फाय. तसंच तिसरी वेव्हफॉर्म जर बघितली तुम्ही आणि त्या तिसऱ्या वेव्हफॉर्म मधला आणि स्टार्टिंग पॉइंट मधला जर तो डिफरन्स आपण रिप्रेझेंट करत असेल तर तो रिप्रेझेंट सुद्धा आपण फायनच रिप्रेझेंट करणार आहे कारण तो त्या दोन वेव्हफॉर्मच्या स्टार्टिंग पॉइंट मधला फेज डिफरन्स आहे. दॅट इज नथिंग बट द फेज डिफरन्स इज देअर. द डिफरन्स बिटवीन देअर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू वेव्हफॉर्म इज नोन ॲज अ फेज डिफरन्स. आता याला फेज डिफरन्स का म्हणलेलं आहे? कारण जर तुम्ही आता पहिली वेव्हफॉर्म जर बघितली तर पहिली वेव्हफॉर्म ही रेफरन्स पॉइंट पासून चालू झालेली आहे. π/2 रेडियनला पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू त्यानं अटेन केलेली आहे. पण तसं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेव्हफॉर्मची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही π/2 रेडियनला येते का बघा? तर ती येत नाही कारण त्याचा स्टार्टिंग पॉइंटच वेगळा आहे. मग तो स्टार्टिंग पॉइंट जरी वेगळा असला तरी त्याची पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही वेगवेगळ्या अँगलला येणार. ती आता π/2 रेडियनला येणार नाही. π/2 रेडियनला पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही याच वेव्हफॉर्मची येणार जी वेव्हफॉर्म ही t इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट झालेली आहे. म्हणून त्यांच्या दोन स्टार्टिंग पॉइंट मधला जो काय डिफरन्स असणार आहे तो डिफरन्स आपण रिप्रेझेंट करतोय तो फायनं. मग आता ते इक्वेशन कसं लिहिणार सेकंड आणि थर्ड वेव्हफॉर्मचं? तर ते इक्वेशन तुम्ही असं लिहू शकता V इज इक्वल टू VM साइन इन ब्रॅकेट ओमेगा टी प्लस और मायनस फाय. आता या ठिकाणी फाय जो आहे तो काय आहे? फेज डिफरन्स.
फेज डिफरन्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ द वेवफॉर्म. मग आता प्लस कुणासाठी आणि मायनस कुणासाठी? ऑलरेडी आय डिसाइडेड, ऑलरेडी वी डिस्कस दॅट द कन्सेप्ट लीडिंग वेवफॉर्म. मग जर वेवफॉर्म लीड असेल तर त्याच्यासाठी प्लस हे सिम्बॉल असेल, जर वेवफॉर्म लॅग असेल तर त्याच्यासाठी मायनस वेवफॉर्म असेल. म्हणजे आता ज्यावेळेस मला सेकंड वेवफॉर्मचं इक्वेशन लिहायचं असेल तर सेकंड वेवफॉर्म ही लीडिंग वेवफॉर्म आहे. इट मीन्स दॅट I can write that equation V is equal to Vm sin omega t plus phi. And if I want to write that equation for the third waveform, then I can write V is equal to Vm sin omega t minus phi. It means that the plus sign simply indicates leading waveform, and the minus sign simply indicates lagging waveform, and this phi, it represents the phase difference between their starting point is there. Is it that clear? मग आता ते जर मी तुम्हाला जर डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये जर दाखवायचं असेल तर मी ते अशा प्रकारे दाखवू शकतो. बघा बघा तुम्हाला ते कन्सेप्ट लक्षात येतोय का? आता ही जी आपण कन्सिडर केली ही युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, एन पोल एस पोल. आपला रेफरन्स पॉइंट आपण कसा कन्सिडर करतोय, विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस मॅग्नेटिक. दिस इज अवर टाइम लाइन और रेफरन्स पॉइंट. आय से दॅट रेफरन्स पॉइंट और द रेफरन्स लाइन, आय से दॅट. आता जी वेवफॉर्म ही टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट झाली आहे, म्हणजे त्याचा इनिशियल पोझिशन काय आहे, दिस वन, विच इज कोइन्साइड विथ द रेफरन्स पॉइंट इज दॅट. बरोबर आहे. मग आता ही सेकंड टाइप वेवफॉर्म, सेकंड वेवफॉर्म विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड, म्हणजे त्यानं त्याचा स्वतःचे 0 पॉइंट हा त्यानं ऑलरेडी क्रॉस केलेला आहे. सो द सेकंड वेवफॉर्म डायग्राम शुड बी लाईक दिस. This is anti-clockwise direction, okay, and it has taken angle phi with respect to the reference point is that. हा लीडिंग अँगल झाला बघा, आणि हा झाला सेकंड अल्टरनेटर, हा झाला फर्स्ट अल्टरनेटर. आणि जर तिसरी वेवफॉर्मच्या जर मला डायग्राम ड्रॉ करायची असेल तर मी तिसरी वेवफॉर्म ही अशी ड्रॉ करणार. बघा त्याचा हा तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि हा तुमचा एंड पॉइंट आहे. तर तिसऱ्या वेवफॉर्मचा अँगल हा लॅगिंग आहे विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरन्स पॉइंट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ थर्ड वेवफॉर्म इज दॅट. इज इट दॅट क्लिअर? इन अ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, बघा इन अ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन बघायची तर हा दुसरा वेवफॉर्म जो आहे तो ना रेफरन्स पॉइंटच्या अगोदर चालू झालेला आहे, म्हणजे त्यानं रेफरन्स पॉइंटला काहीतरी अँगल घेतलेला आहे. आणि जर लॅगिंग जर दाखवायचं असेल तर अजून बघा हा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होत असताना हा रेफरन्स पॉइंट पासून लॅगिंग तुम्हाला दिसेल. तिसरी डायग्राम इज दॅट. इज इट दॅट क्लिअर? जर ती ॲरोच्या फॉर्म मध्ये जर मला दाखवायची असेल तर मी ही ॲरोच्या फॉर्म मध्ये मी अशी दाखवू शकतो. बघा द फर्स्ट वेवफॉर्म which is started from t is equal to 0, so that arrow for the first waveform should be coincide with our reference point. This is our first waveform. Second waveform जर मला ड्रॉ करायचा असेल arrow second waveform चा, so I can draw which will lead by an angle phi in an anti-clockwise direction. So this is the second waveform. And the third waveform जर मला दाखवायचं असेल which will lag, बघा रेफरन्स पॉइंट पासून लॅग झालेला आहे. गेट इट माय पॉइंट? किंवा असं म्हणा की अजून त्याच्यापासून पाठीमागे पडलेला आहे तो. सो दिस इज द थर्ड वेवफॉर्म अँड दॅट अँगल इज द फाय इज दॅट. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? So here you have to concentrate towards that equation. When in that equation the phi is present, so you have to give the focus on towards the sign of that phi. If the sign is a plus sign, it simply represents it's a leading phase angle. If the sign is a minus, it simply represents it's a lagging phase angle.
अँड इफ नो फाय इज अ प्रेझेंट, म्हणजे स्टँडर्ड इक्वेशन, म्हणजे आता या जर हे जर स्टँडर्ड इक्वेशन बघितलं तर याच्यामध्ये प्लस और मायनस फाय नाहीये, याचा अर्थ त्यानं रेफरन्स पॉइंटशी कुठलाही फेज अँगल घेतलेला नाही, म्हणजे ती वेव्हफॉर्म ही रेफरन्स पॉइंट पासून चालू होते. जर प्लस फाय असेल तर याचा अर्थ असा होतो की त्यानं रेफरन्स पॉइंटशी पॉझिटिव्ह फेज अँगल घेतलेला आहे, आणि जर मायनस फाय असेल तर याचा अर्थ असा होतो की या इक्वेशननं रेफरन्स पॉइंटशी निगेटिव्ह फेज अँगल घेतलेला आहे. सिंपल थिंग इज दॅट. इज इट दॅट क्लिअर? नाउ लेट मी रिमूव्ह दिस पॉइंट अँड देन आय विल ट्राय टू शो दिस थिंग हिअर. लेट मी इरेज दिस थिंग्स. So here now I will show you the first equation. Suppose that equation is I is equal to 5 sine omega t. This is my first equation. Second equation is I is equal to 5 sine omega t plus 20 degree. And the third equation is I is equal to 5 sine omega t minus 20 degree. आता हे तीन इक्वेशन तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत बघा. आता या तीन इक्वेशनचा कंपॅरेटिव्हली स्टडी करा. आता मला सांगा, जर पहिलं इक्वेशन जर तुम्ही बघितलं तर ते तुम्ही सिंपल सांगू शकता की ते स्टँडर्ड इक्वेशन आहे, त्याच्यामध्ये प्लस और मायनस फाय नाहीये, म्हणजे त्याची वेव्हफॉर्म ही कुठून स्टार्ट होते, टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होते आणि देन इन्क्रीजिंग देअर आफ्टर्स. मग ते आपले जे काही 5 पॉइंट्स आहेत ते सगळे त्याला या पहिल्या इक्वेशनला अप्लाय होतात. आता जर तुम्ही दुसरं इक्वेशन जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये हा 20 डिग्री काय दाखवतोय? व्हॉट इज दिस 20 डिग्री? दिस इज नथिंग बट फाय. बरोबर आहे? तर त्याला तुम्ही फाय म्हणा किंवा थीटा म्हणा, नो प्रॉब्लेम, बट your focus is towards this positive sign and this positive sign simply indicates lead. 20 डिग्रीने लीड झालाय तो रेफरन्स पॉइंटशी. आता या ठिकाणी सुद्धा हा 20, ह्याला तुम्ही फाय म्हणा थीटा म्हणा, नो डाऊट, बट दिस निगेटिव्ह साइन सिम्पली इंडिकेट्स द लॅग. लॅग आहे तो. बरोबर आहे? म्हणजे जर मला याची वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची असेल पहिल्या इक्वेशनची, तर पहिल्या इक्वेशनची वेव्हफॉर्म ही कायम टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होऊन इन्क्रीज होऊन इन बिटवीन 0 to 2π मध्ये ती कंप्लीट होईल. आता जर हा आपला रेफरन्स पॉइंट, ही आपली टाइम लाईन, इज इट राईट? आता जर आपण दुसरा इक्वेशन जर बघितलं तर हे सांगू शकतो की आपण दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये पॉझिटिव्ह फेज अँगल आहे, म्हणजे टी इज इक्वल टू 0 पासून ती वेव्हफॉर्म चालू होणार नाही, तर टी इज इक्वल टू 0 ला त्याची काहीतरी व्हॅल्यू असेल, म्हणजे ती वेव्हफॉर्म ही अगोदरच स्टार्ट झालेली आहे, म्हणजे ही वेव्हफॉर्म अशी झाली. सॉरी, आय हॅव टू ड्रॉ विथ सॉलिड लाईन्स. बरोबर आहे? आणि त्यांच्यामधला जो काय हा अँगल आहे, हा किती आहे? हा 20 डिग्री आहे. लक्षात येत आहे? त्यांच्यामधला जो अँगल आहे तो फेज अँगल हा 20 डिग्री आहे. रेफरन्स पॉइंटशी तो 20 डिग्री अँगल लीड आहे. मग आता जर तिसरी वेव्हफॉर्म जर ड्रॉ करायची असेल तर हा झाला आपला रेफरन्स पॉइंट, टाइम ऍक्सिस, हे झाला आपला. आता तिसरी जर इक्वेशन बघितलं तर ते तुमच्या लक्षात येईल की ती वेव्हफॉर्म सुद्धा टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होत नाहीये, तर ती रेफरन्स पॉइंटशी 20 डिग्रीनं पाठीमागं पडली आहे, म्हणजे पाठीमागनं चालू होते, नंतर चालू होते, लेट चालू होते, म्हणजे ती वेव्हफॉर्म ही अशी चालू होते. आणि त्यांच्या स्टार्टिंग पॉइंट मधला विथ रिस्पेक्ट टू रेफरन्स पॉइंट तो जो काय अँगल आहे तो आहे अगेन 20 डिग्री. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? मग आता मला एरोच्या फॉर्म मध्ये दाखवायचं असेल, एरोच्या फॉर्म मध्ये हे इक्वेशन कसं दाखवता येईल बघा. आता आपल्याला माहित आहे एरोच्या फॉर्म मध्ये दाखवायचं असेल तर मी विथ द डॉटेड लाईन पहिल्यांदा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस काढून घेतो. मग एरोच्या फॉर्म मध्ये जर मला ते दाखवायचं असेल
तर आपल्याला माहिती आहे की ही टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होणार आहे, स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. म्हणजे तुमचा ॲरो म्हणजे कंडक्टर हा कोइन्साइड विथ द एक्स ॲक्सिस. दिस इज अ टी, टी इज इक्वल टू 0. या हा ॲरो म्हणजे हे इक्वेशन आहे. गेट इट माय पॉइंट. आता मला दुसऱ्या इक्वेशनचा ॲरो रिप्रेझेंट करायचा असेल. आता हा झाला आपला रेफरन्स पॉइंट. आता मी ती रेफरन्स पॉइंटला कोइन्साइड ॲरो ड्रॉ करू शकतो का? नाही, कारण त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह फेज अँगल आहे. म्हणजे विथ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन त्यानं रेफरन्स पॉइंटशी घेतलेला पॉझिटिव्ह अँगल आहे. म्हणजे हा मला असा ॲरो दाखवावा लागेल आणि त्यानं घेतलेला अँगल जो आहे तो 20 डिग्री आहे. गेट इट माय पॉइंट. आता तिसऱ्या इक्वेशनचा जर मला ॲरो, तिसरं इक्वेशन जर ॲरोनं रिप्रेझेंट करायचं असेल तर तिसरं इक्वेशन हे निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह आहे म्हणजे मला काय करावं लागेल, ते इन अ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रेफरन्स पॉइंटशी निगेटिव्ह अँगल दाखवावा लागेल. म्हणजे तो 20 डिग्री. हा झाला ॲरो विच इंडिकेट्स द थर्ड इक्वेशन. इज इट दॅट क्लिअर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, after that, one more important concept we have to discuss, and that concept is, we call it a in phase quantity. In phase quantity. आता मी इथं दोन इक्वेशन लिहितो. I is equal to I or I1 is equal to Im1 sin omega t. This is equation number 1. And I2 is equal to Im2 sin omega t. This is another equation. Now what is that omega here? It's an angular speed, which is in radians per second, which is nothing but 2 pi f. Get it my point? And now here, if you observe this both the equations are in a standard format, but their maximum value is different. That's why we have written here Im1 and Im2. If I want to draw the waveform, of both the equation, this is time axis, this is t is equal to 0, and along y axis we are considering that I magnitude. आता जर मला पहिल्या इक्वेशनची वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची आहे तर मला माहिती आहे की पहिलं इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये आहे. म्हणजे ते t इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होतोय अँड देन इन्क्रीजिंग देअर आफ्टर. सो डेफिनेटली द वेव्हफॉर्म फॉर द फर्स्ट इक्वेशन शुड बी लाईक दिस. And I say that this is nothing but Im1. बरोबर आहे. आता जर दुसऱ्या इक्वेशनची जर वेव्हफॉर्म मला ड्रॉ करायची असेल तर ते पण स्टँडर्ड इक्वेशन आहे आणि ते स्टँडर्ड इक्वेशन आहे म्हणजे ते पण t इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होणार आणि इन बिटवीन 0 to 2π मध्ये एंड होणार. त्याची पॉझिटिव्ह पण हाफ सायकल ही 0 to π मध्ये असणार. म्हणजे जर मला ते दुसऱ्या इक्वेशनची वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची असेल तर मी ते अशी दाखवणार. आता मी ते वेगळी का दाखवली, परंतु जर तुम्ही त्याचं बघितलं तर त्याची पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही त्याच पॉइंटला आहे, π/2 रेडियनलाच आहे. त्याची निगेटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू फॉर बोथ द वेव्हफॉर्म इज सेम. त्याचा 0 पॉइंट हा पाय रेडियनला असणार आहे, 2π रेडियनला असणार आहे, t इज इक्वल टू 0 ला असणार आहे. बरोबर आहे. So that these two equations are called as they are in phase. का त्याला इन फेज म्हणलेलं आहे? कारण त्या दोन्हीही इक्वेशन मध्ये फेज डिफरन्स हा 0 आहे. आता मी फेज डिफरन्स 0 का म्हणतोय? कारण त्यांचे स्टार्टिंग पॉइंट सेम आहे, त्यांचा एंड पॉइंट सेम आहे, त्याचे मॅक्सिमम व्हॅल्यूचा फेज हा π/2 रेडियन 90 डिग्री हा सेम आहे. त्याचा निगेटिव्ह मॅक्सिममचा फेज, निगेटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यूचा फेज हा 3π/2 और 270 डिग्री हा पण सेम आहे. सो दॅट दीज टू करंट्स आर नोन ॲज अ इन फेज क्वांटिटी. आता इन फेज क्वांटिटी म्हणजे काय? सिंपल तुम्ही असं म्हणू शकता, इन बिटवीन द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इफ द फेज डिफरन्स इज 0,
then these two quantities are known as a in phase quantity. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. In phase quantity म्हणजे काय? Once again, will you please repeat for me what you understand in phase quantity? Yes or no? In phase quantity म्हणजे मी आता जे एक्सप्लेन केलं, तुम्हाला काय सांगता येते त्याच्यावरून? प्लीज रिपीट मी इन वन लाइन सो दॅट आय कॅन प्रोसीड फर्दर. Phase difference is 0. Will you please repeat me in a complete sentence? Okay, complete sentence ला जरा प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. The difference between their starting point or end point, if it is same, it means that there is no difference between their starting point, then we simply say that these two quantities are in a phase. आता दुसरा पॉइंट घ्या. दुसरा पॉइंट आहे आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज. मग आता मी दोन इक्वेशन लिहितो पुन्हा एकदा. I1 is equal to Im1 sin omega t, equation number 1, and I can write another one equation, I2 is equal to Im2 sin omega t plus 30 degree, equation number 2. आता मला सांगा की या दोन इक्वेशनचा स्टार्टिंग पॉइंट सेम असू शकतो का? No, sir. Why not? Because in the second equation you will observe that plus 30 degree. Get it my point? It means that if I want to draw the diagram now for this both the equation, if you see that the first equation, definitely the first equation, it starts from t is equal to 0 because there is no any phase angle with respect to the reference point. So this is the first equation is there. I say that I1. परंतु जर तुम्ही I2 बघितला तर त्याच्यामध्ये प्लस 30 डिग्री. इट मीन्स दॅट इट विल स्टार्टेड बिफोर t is equal to 0. So the waveform for this second waveform, second equation should be like this. And what is the difference between their starting point? It's a phi is equal to 30 degree. This is the second waveform is there. And then as the starting point of these two waveforms are not same, so that we can say that these two waveforms are 30 degree out of phase with each other. 30 degree out of phase with each other. मग तो लीडिंग असेल किंवा लॅगिंग असेल, no, doesn't matter is there, but there is a difference between their starting point, so that these two waveforms we call as a out of phase with a 30 degree. 30 degree out of phase, we can say like that. Is it that clear? These two concepts. The first concept is in phase quantity, means phi becomes 0. And out of phase means we simply say that phi is not 0. Simple. मग अँगल किती असेल? 30 degree, 40 degree, 50 degree, 90 degree, 180 degree. Lagging असेल, leading असेल, whatever it may be. Is it that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now, very important things we are discussing. We have already discussed these things here, but let me try to repeat here the phasor representation of alternating quantity. आता ते तुम्हाला चांगलं लक्षात येईल बघा. Here we are considering the fixed magnetic poles, N pole and S pole. In that we are considering the different points, and these different points are nothing but the position of a conductor in that magnetic field. Here we are considering A point is the starting point of a conductor, and this A point is nothing but our timeline, baseline, reference point. Is it right? Horizontal line. Get it my point? So when this A point means when the conductor is rest on that A point, that time that angle taken with the reference point is a 0. It means that
it will start from this A point. Have you observed that this is that A point here? When that angle along that or angle between that reference point is a 0, this is our starting point is there. Now when I say that the B point, now the B point has taken an angle to the reference point is a 45 degree. So when it will move from A point to B point, it will cut the flux. Yes please, Pawan. सर प्रिव्हियस स्लाइड दाखवा की. Yes, okay. Yes please. तर इथं आउट ऑफ फेज मध्ये सर जसं फेज डिफरन्स आहे सर तसंच इथं टाइम डिफरन्स पण आहे ना. ऑफकोर्स टाइम डिफरन्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. इथं तुम्ही बघितलं का, बघा टाइम डिफरन्स म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचं ते मी पहिल्यांदा क्लिअर करतो. इथं ω1 ω2 घेतलंय का आपण? नो सर. म्हणजे ओमेगा इज नथिंग बट व्हॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय f. आउट ऑफ दॅट 2 पाय इज अ कॉन्स्टंट. व्हॉट इज दॅट व्हेरिएबल पार्ट? फ्रिक्वेन्सी. बट इथं ω1 ω2 घेतलेलं नाहीये, कारण फ्रिक्वेन्सी ही आपल्या इंडियामध्ये जनरेशन स्टेशन मध्ये कॉन्स्टंटच आहे. एकाच फ्रिक्वेन्सीला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केलेली आहे, तीच फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी हा चेंज होणारा पार्ट नाहीये. सो दॅट if you try to measure the time period of both the cycle, आता हा टाइम पिरियड कुठून कुठं मोजणार? स्टार्टिंग पॉइंट पासून ह्या पहिल्या वेव्हफॉर्म साठी एंड पॉइंट पर्यंत हा जर त्याचा जर टाइम पिरियड मोजला तर तो झाला टाइम पिरियड ऑफ दिस फर्स्ट सायकल. आता हा दुसऱ्या वेव्हफॉर्मचा जर टाइम पिरियड जर मोजला तरी देखील तो टाइम पिरियड हा दोन्ही वेव्हफॉर्मचा सेम असणार, कारण फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. फ्रिक्वेन्सी सेम आहे म्हणजे टाइम पिरियड सेम आहे. फक्त डिफरन्स काय आहे की आपला जो काय रेफरन्स पॉइंट आहे, आपला जो काय रेफरन्स पॉइंट आहे t इज इक्वल टू 0, हा रेफरन्स पॉइंट त्या ठिकाणाहून पहिली म्हणजे I1 ची वेव्हफॉर्म स्टार्ट होते, परंतु t इज इक्वल टू 0 ला दुसरी वेव्हफॉर्म ही ऑलरेडी चालू झाली आहे, आपल्या रेफरन्स पॉइंटच्या अगोदरच चालू झाले. त्यामुळे त्यानं काहीतरी टाइम स्पॅन घेतलेला आहे. म्हणजे त्याचा त्या दुसऱ्या वेव्हफॉर्मचा t इज इक्वल टू 0 हा इथं आहे, परंतु तो आपला रेफरन्स पॉइंट नाहीये. गेट इट माय पॉइंट? येस सर. म्हणजे माझं एक्सप्लेनेशन तुमचा डाऊट क्लिअर करताय का नाही? येस सर. येस सर. नो प्रॉब्लेम नाउ? नो प्रॉब्लेम सर. हा, ओके. Is there any doubt related to this concept? If you have that anybody having that any doubt, please raise that doubt so that we will proceed further. कारण पुन्हा इतके कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आहेत. जर पुन्हा एकदा तुम्ही मी पुढे गेलो, फार कन्सेप्ट घेऊन पुढे गेलो आणि तुम्ही जर म्हणला की सर इन फेज अँड आउट फेज मला रिपीट करा, तर त्यावेळेस मग मला ते पॉसिबल होणार नाही. सो दिस इज द राईट टाइम टू क्लिअर युअर डाऊट इज देअर. ओके, नो डाउट सर. ओके, नो आय विल प्रोसीड फर्दर. हा, कुठे होतो आपण? पॉइंट ए पासून ज्यावेळेस पॉइंट बी पर्यंत कंडक्टर जाईल, म्हणजे कंडक्टर मूव्ह होईल, त्यावेळेस त्यानं काहीतरी फ्लक्स हा कट करेल. कट केला तर अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होणार आहे, आणि तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बी पॉइंटला हा एवढा असणार आहे, आणि तो त्या पॉइंटचं प्रोजेक्शन असणार आहे. आता ज्यावेळेस बी कडून सी कडे जाईल, 90 डिग्री अँगल घेतला, आपल्याला माहित आहे 90 डिग्री अँगल घेतला की त्याची मॅक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होणार. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मॅक्सिमम, सो दिस इज द मॅक्सिमम पॉइंट, सी पॉइंट 90 डिग्रीला. आता सी कडून डी कडे गेला म्हणजे 130 डिग्री अँगल घेतला, मग पुन्हा त्याची व्हॅल्यू ही काय होणार आहे, मॅक्सिमम पासून ती रिड्यूस होत जाणार आहे. डी कडून ई कडे आला, पुन्हा त्यानं जो काही फ्लक्स कट होत राहणार आहे तो मिनिमम असणार आहे, तो 0 असणार आहे डी पॉइंटला, ई पॉइंटला. त्यावेळेस त्याचा इंड्यूस्ड ईएमएफ हा 0 असणार आहे. मग ज्यावेळेस तो 360 डिग्री अँगल कंप्लीट करेल त्यावेळेस अशा प्रकारचे तुम्हाला पॉइंट्स मिळत जाणार आहे. मग हे जर इन्स्टंटेनियस पॉइंट, हे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, हे इन्स्टंटेनियस पॉइंट आहे, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूज आहेत. याला मी इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूज का म्हणतोय, कारण ते एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला घेतलेल्या व्हॅल्यूज आहेत, आणि अशा इनफायनाइट व्हॅल्यूज असणार आहेत. आपण ह्या थोड्या तरी कन्सिडर केलेल्या आहेत, परंतु अशा ह्या इनफायनाइट व्हॅल्यूज असणार आहेत. वी कॅनॉट प्रेडिक्ट द नंबर, और वी कॅनॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर हियर.
हे आपण एक मोजक्या व्हॅल्यू घेतलेल्या आहे जेणेकरून आपल्याला ही एक त्या सर्वच्या सर्व इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू जर आपण जर जॉईन करत गेलो तर आपल्याला अशा प्रकारची साइन वेव्हफॉर्म मिळणार आहे. तर ही जी काय डायग्राम आहे हे ॲरोनं रिप्रेझेंट केलेली बघा. ए ॲरो बघा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा, विच इज कोइन्साइड विथ दॅट रेफरन्स पॉइंट. इट सिम्पली इंडिकेट्स दॅट दिस इज दॅट इनिशियल पोझिशन. गेट इट माय पॉइंट. बी पॉइंट आता लीड झालेला आहे, अँगल 45 डिग्रीने लीड झालेला आहे. सी पॉइंट 90 डिग्रीने लीड झालेला आहे. डी पॉइंट 130 डिग्रीने लीड झालेला आहे. ई पॉइंट 180 डिग्रीने लीड झालेला आहे. एफ पॉइंट 225 ने लीड झालेला आहे. जी पॉइंट 270 ने लीड झालेला आहे आणि एच पॉइंट 315 ने लीड झालेला आहे. पण जर तोच एच पॉइंट हा जर अँगल मेजर केला तर तुम्ही म्हणू शकताय 315 ने लीड झालाय रेफरन्स पॉइंटशी. पण जर तुम्ही हा अँगल जर घेतला तर इट विल लॅग बाय, आता तो किती अँगल लॅग न होईल तो बघा तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. गेट इट माय पॉइंट. सो दिस इज नथिंग बट द फेजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. आता ते नेमकं फेजर रिप्रेझेंटेशन काय आहे, लेट्स ट्राय टू सी दॅट. आता इथं एक आपण टाइम ऍक्सिस घेतलेला आहे, द टाइम ऍक्सिस, आणि आपला रेफरन्स पॉइंट जो असणार आहे तो हा असणार आहे. गेट इट माय पॉइंट. दिस इज द रेफरन्स पॉइंट and now we consider that one arrow and this length of arrow which represents the maximum value of a induced EMF. आता जर इक्वेशन घेतलं मी V is equal to Vm sin omega t, तर त्यातला Vm जो आहे तो Vm ह्या ॲरोची लेंथ रिप्रेझेंट करेल. लक्षात येते? ॲरो म्हणजे काय? ॲरोची जी लेंथ आहे ती ॲरोची लेंथ म्हणजे काय आहे? मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दिस व्होल्टेज इन दॅट इक्वेशन. And now it is coincide with that reference axis, time axis, baseline, so that our point is this one. Get it my point? आता ज्यावेळेस हा ॲरो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होईल विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड, then for a small time, okay, आता हा arrow along this origin it will start to rotate in an anti-clockwise direction. Now for a small time the position of that arrow is this one. It means that at this position the arrow has taken some positive angle to the reference point is that. Get it my point? आणि त्या ॲरोचं जर प्रोजेक्शन तुम्ही थ्रू और along time axis काढलं, so this line gives the instantaneous values of an alternating quantity. This line gives the instantaneous values of an alternating quantity is there. Get it my point? मग आता जर हा जो काय ॲरो आहे ह्या ॲरोनं या रेफरन्स पॉइंटशी आपण असं कन्सिडर केलं की अँगल घेतलेला आहे तो थीटा आहे विच इज इक्वल टू ओमेगा टी. मग आता या पोझिशनला तुम्ही जर ॲरो डिवाइड केला, या पोझिशनला जर तुम्ही ॲरो डिवाइड केला अलॉंग एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, सो अलॉंग दॅट एक्स ऍक्सिस that this arrow which is nothing but Vm cos theta, and along y axis we say that this arrow is nothing but what? Vm sin theta is there. Get it my point? म्हणजे जर तुम्ही असा इथं जर ट्रायंगल तयार केला तर आपला हा जो कंपोनंट असणार आहे हा कंपोनंट असणार आहे Vm cos theta आणि हा कंपोनंट असणार आहे Vm sin theta. So whatever that the y component is there, so this y component it gives the instantaneous value, that is nothing but Vm sin theta is there. Get it my point? So asha prakare you can represent this arrow, okay, and this arrow is nothing but the maximum value of alternating quantity, and this arrow at any instant gives the instantaneous value of an alternating quantity, so that this arrow is called as a phasor. या arrow ला काय म्हणलेलं आहे?
फेजर म्हणलेलं आहे. तर याला फेजर का म्हणलेलं आहे? का तर हा ॲरोची पोझिशन, ॲरोची डायरेक्शन, इट और दॅट ॲरोची पोझिशन, इट गिव्स द टू थिंग. नंबर वन, instantaneous value, and number two, angle taken with respect to the reference point is that. म्हणजे ही ॲरोची पोझिशन दोन गोष्टी तुम्हाला देणार आहे प्रत्येक वेळेस, प्रत्येक इन्स्टंटला. एक आहे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, त्या पॉइंटला त्या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, आणि दुसरा आहे तो अँगल टेकन विथ द रेफरन्स पॉइंट. सो दॅट this arrow is called as a phasor of that alternating quantity is there. आता ज्यावेळेस ॲरो हा अलॉंग टाइम ऍक्सिस होता त्यावेळेस त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू किती आहे? E इज इक्वल टू 0. अँगल किती आहे? थीटा इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. आता त्यानं काहीतरी टाइम घेतलेला आहे, काहीतरी टाइम घेतलेला आहे, म्हणजे त्यानं काहीतरी अँगल घेतलेला आहे. मग त्यावेळेस तो ॲरो इट विल रिप्रेझेंट दॅट इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ॲज वेल ॲज अँगल. नाउ दिस इज द थर्ड पोझिशन. आता त्या ॲरोनं रेफरन्स पॉइंटशी 90 डिग्री अँगल घेतलेला आहे, म्हणजे तो ॲरो हा त्या पोझिशनला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, आता ती इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू किती देणार? तो मॅक्सिमम देणार, कारण त्याची लेंथ काय डिसाईड करते? मॅक्सिमम व्हॅल्यू डिसाईड करते. आणि त्याचा जो अँगल जो आहे तो काय आहे? 90 डिग्री. With the same way, when we try to consider that angle is a 180 degree, आता त्यावेळेस त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ही 0 असणार आणि त्याचा अँगल हा 180 डिग्री असणार. when it takes an angle 270 degree, 270 डिग्रीला तो पुन्हा मॅक्सिमम व्हॅल्यू देणार आणि त्याचा अँगल जो असणार आहे तो 270 डिग्री असणार आहे. आणि पुन्हा ज्यावेळेस तो बॅक टू पोझिशन असेल, मग अशा प्रत्येक इन्स्टंटला, अशा प्रत्येक ॲरोच्या इन्स्टंटला जर तुम्ही त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आणि त्याचा अँगल ड्रॉ केला तर तुम्हाला अशा प्रकारची एक साइन वेव्हफॉर्म मिळेल. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट दिस ॲरो, आता या ॲरोवरती फोकस करा. हा ॲरो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीची प्रत्येक पोझिशनला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आणि अँगल रिप्रेझेंट करतो, त्यामुळं त्या ॲरोला म्हणलं गेलेलं आहे फेजर. इज इट दॅट क्लिअर? Okay, and today we stop here. Okay, in the next lecture once again we will try to